مسلمانوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ بڑا مبارک دن ہے، مگر اس نبی کو یہ تمام معاملات کیسے پیش آئے، اس کا حرف اول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی نبوت کا پورٹ فولیو سپرد نہیں ہوا، اس سے پیشتر ان کی فطرت رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر تعلیم معلم کے انہوں نے کفار کے چوراہے میں کھڑے ہو کے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے بتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا۔ یہ قادہ یقیدوں میں مطلب ان کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑوں گا، پھر ڈسفگر کروں گا، صرف ان کو توڑوں گا نہیں، جس ڈھانچے کو پوجنے کے تم عادی ہو اس ڈھانچے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہا پوری قوم ایک طرف ہے، نبی کی بولی ایک طرف ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اللہ والوں نے کبھی قلیل و کثیر کا اعتبار نہیں کیا، انہوں نے نہیں دیکھا میجارٹی کیا کہتی ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ تو جس طرح آج کل چھٹیوں کے زمانے میں مختلف ملکوں کے لیے میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کچھ حج کے لیے ترکیہ گئے، کچھ حج کے لیے مراکش گئے، کچھ لوگ حج کے لیے پاکستان گئے۔ بیگم کہتی ہے آؤٹنگ کوئی نہیں کرائی ہے، یہ میں ان کے واجبات ازدواج میں ہے، یعنی بیوی میاں ہونا کے حقوق میں سے باہر بھی لے جاؤ۔ یہ نہ اسلامی نقطۂ نگاہ ہے نہ انسانی نقطۂ نگاہ ہے۔ بے شک قرض چڑھ جائے، بے شک بچے آنے کے لیے پیسے کے لیے محتاج ہوں، لیکن آپ ہمیں آؤٹنگ کے لیے لے جائیں۔ یہ آؤٹنگ جو ہے یہ سب چیزوں سے آؤٹنگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک فن فیئر ہوتا تھا، سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا جس میں آؤٹنگ کی شرط پوری ہوتی تھی، مگر یہ کفار کی شرط تھی۔ بیگمیں ساتھ لیں، بچے ساتھ لیے، چلے گئے عیاشی کے لیے، دنیا بھر کا گھٹیا کام کیا، لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا، لیکن حلال حرام کی تمیز ہرگز نہ کی۔ مسلمان مرے یا جیے، جیل کے اندر ہو یا جیل کے باہر ہو، سب صورتوں میں اللہ کے احکام کا پابند رہتا ہے۔ لوگ اس میلے پر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھا آسمانی ستاروں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ان کی ملاقات کا منظر جو تھا یہ رات کے وقت کا تھا۔ اور حضرت علامہ نصفی جو عقائد کا بھی امام ہے، فقہ کا بھی امام ہے، اور اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب ان کی ہے منار، اس کی شرح نور الانوار علی حاضر قیاس۔ انہوں نے بہت سارے اور دینی کام کیے ہیں۔ انہوں نے تفسیر نصفی میں لکھا ہے کہ پہلے علم نجوم کا استعمال حوالے مستقبل کو جاننے کے لیے مباح تھا، اسلام نے آ کے اس کو منع کیا ہے۔ انسان خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے محض اپنے اٹکل پچھوؤں پر عمل شروع کر دے، یہ اس کی بد اعتقادی ہے۔ آخر فیصلے تو مولا کی رضا پر ہیں، جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ اسے تقدیروں کا جوڑ ستاروں کے ساتھ سمجھنا یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اس بات جو لوگ نجومیوں کے پاس دوڑا دوڑ کرتے ہیں ان میں سے کسی کو کامیاب نہیں دیکھا۔ میرے پاس وہ خود لوگ آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یار تم تعویذات کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حرام ہے کہ کچھ تھیوری پتہ ہے یا یہ پتہ ہے کہ اسلام میں یا اسلام سے پہلے تعویذات کا موجد کون ہے، اور یہ نہیں پتہ اس کے بارے میں پرنسپل کون سا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب جانتے کچھ نہیں ہو تو لکھتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا بس بازار میں جو کتابیں ملتی ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں،
जो आदमी है उसको कहते तुम्हारा जादू हुआ है, अगर तू मेरे पास ना आता तो एक हफ्ता भर तेरी ज़िंदगी रह गई थी, अब 1000 पाउंड लगेगा। मैंने कहा कि ये कितनी बदनसीबी है, तुम्हें ये रिज़्क हराम है जो लोगों को डरा के लेते हो, पता तुम्हें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमें पता है जो एक मरतबा हमारे पास आया दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जो कुछ इससे निकाला जा सकता है वो निकालो। अल्लाह वाले, पहली तो बात यह है इस बारे में मांगते कुछ नहीं है। हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा, लाखों लोग आते रहे, वो दुआएं करते रहे, तावीज़ देते रहे, लेकिन ये नहीं कहा कि आज इतने दे के जाओ, तुम्हारा काम हो गया तो इतने देना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस मुल्क में आए हुए ग़ालिबन 38वां साल चलता है। एक गवाह कोई लाओ जो ये कहे कि शाह साहब ने कहा मेरे तावीज़ का 5 पैसे दिया है, या अब दे जाओ या काम हो जाएगा तो इतना देना। ये ज़ुबान जले कि सारी ज़िंदगी किसी को ये बात कही हो। अल्लाह की मखलूक आती है, औलाद रसूल समझ के आती है, हम उनकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर सकते, लेकिन उनका अकीदा, उनके काम अल्लाह ताला करता है तो वो हमारी खिदमत का भी पास करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। सैकड़ों नहीं हज़ारों आदमी बे औलाद होकर औलाद वाले हुए, लेकिन हमारी तरफ से उनका कोई मुआवजा नहीं। लाखों लोगों की मुश्किलात अल्लाह ताला ने दूर की है, लेकिन हमारी तरफ से कोई मुआवजा नहीं। ये उस वक्त का माहौल है कि वो नजूम को पैसे कमाने का ज़रिया समझते हैं। आपने उनको एक इबहाम में डाला कि मैं सितारों को देख रहा हूँ, ताकि वो अपने अकीदे के मुताबिक समझें ये कोई फाल निकाल रहा है। और इन्नी सकीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन्हें हज़ारों नहीं करोड़ों इंसान जब बुतों की पूजा कर रहे हैं और मैं उस सोसाइटी में मौजूद हूँ, मैं उसे रोक नहीं सकता, तो इससे बड़ी बीमारी मेरे लिए क्या है। अब जब वो उधर गए फरागा अलैहिम दरबम बिल यमीन, तो दबे पाँव उनके बुतखाने में चले गए। उसका मतलब उनके हाँ सीक्रेसी इस बात की थी, मुमकिन है कि कोई इनका इक्का दुक्का बंदा रह गया हो, मेरे काम में खलल डाले, इसलिए रागा यरागो माने दबे पाँव जाना। लेके कुल्हाड़ा, तो जो उनका सबसे बड़ा माबूद था उसको पहले टुकड़े किया, फिर करते करते कई 100 बुत थे, सब तोड़े। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाजू थे, पत्थरों के बुत तोड़े और कई 100 को वो टुकड़े करें, फिर थके नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम जिस्मानी ताकत में भी पूरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होते हैं। नबियों की ताकत बाकी तमाम मखलूक से ज़्यादा है। जिस वो वापस आए तो देखा कि उनका जो टेंपल है, बुतखाना है, वो स्क्रैप यार्ड बना हुआ है। तमाम बुत जो हैं वो बजाय पूजने के आज नीलामी की मंडी में ले जाने के काबिल हैं। किसी ने कोई तफ्तीश न की, उनका हो न हो ये बंदा वही है, एक ही है जो बुतों की मुखालफत करता है। जैसे आज लोग नहीं देखते, मज़ाहिब बातिला की तरदीद करने वाला सोसाइटी में साथ बंदा कोई नहीं है। वो कहते हैं ये शाह साहब का काम है। यार हमने किसी का नाम लेके किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन अपना मज़हब हमने बयान किया है, तो हमारे मज़हब की सच्चाई बयान करने से लाखों झूठे जो हैं वो दार पर लटक जाते हैं। देखें हम यही बयान करें हज, तो इससे हमारा मज़हब साबित हो जाता है। हम लोग मुकामात मुक़द्दसा के देखने के लिए सफ़र को मुस्ताहब समझते हैं। अब आदमी काबे शरीफ जा रहा है, अल्लाह की ज़ात पाक तो घर से पाक है, अल्लाह बंद तो नहीं है, इससे मज़हब किसका साबित हुआ। मुकाम मुक़द्दस को देखने के लिए चलो वो तो काबा शरीफ है, अरफात में क्या धरा है, वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हवा अलैहिस्सलाम के मुलाकात का मरकज़ है। 300 बरस की जुदाई के बाद वो इकट्ठे हुए। अब उस जगह को देखने के लिए हम बुज़ुर्गों की बैठकों पर जाते हैं, सलाम करते हैं, कहते हैं बैठक पर जाना मना है। अब बताओ अरफात में क्या देखने गए, वहाँ काबा भी नहीं है। अच्छा
मिना में जाते हो, वहाँ कंकरियाँ मारते हो, क्यों कंकरियाँ मारते हो? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने साहिबजादे को ज़िबा करना चाहा, वो भी अजीब मंजर हुआ होगा जब अपने 13 साल के बच्चे को लेके चले होंगे। कुरान उस मंजर को पेश करता है, फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। जब बच्चा बाप के साथ चलने के काबिल हुआ और छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के काबिल हुआ, हर औलाद वाला समझता है ये बाप की मोहब्बत पर शबाब का दौर है। वो समझता मेरे बेटे जवान हुआ है, अब मुझे मदद मिलेगी, मैं तनहा नहीं हूँ। उस वक्त वो उसको ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक अपने साहिबजादे को लेकर चलते हैं। ये मंजर भी दीदनी और शनीदनी है, लेकिन पहले देखें वो किन हालात से गुजर के आए। जब बुतों को तोड़ दिया तो उस वक्त उनकी मजलिस शूरा बैठी, जितने उनके पार्लियामेंटेरियन थे सब बैठे। उनका हमारा मशवरा यही है, इसने वो काम किया जो तारीख़ इंसानी में पहले किसी ने नहीं किया, इसलिए इसको सज़ा भी वो देनी चाहिए जो पहले किसी को न दी गई हो। आग की सज़ा तारीख़ इंसानी में इसका मूजिद नमरूद है। उनका क़ालू बुनू लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। सुभान अल्लाह। कहा इसके लिए एक इमारत बनाओ, सुभान। 30 बाई 20 लंबी चौड़ी मुस्ततील शक्ल की एक इमारत उन्होंने बनाई जो 30 फुट ऊंचाई की है। उसको लकड़ियों से भर दिया, उसको आग दी। जब उसके शोले इस कदर उठे कि मील भर ऊंचाई पर से अगर कोई परिंदा गुजरता है तो वो कबाब होकर नीचे गिरता है। उस वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मंजर को देख रहे हैं, ये मेरे लिए तैयार हो रहा है। उस वक्त इंसानी जिगर हो तो कैसा तड़पे, लेकिन अल्लाह के नबी का मिजाज कैसा मुस्तकिल है, कैसा ठोस है कि उनकी तबीयत में कोई तसल्जुल या कोई तज़ब्ज़ुब पैदा नहीं हुआ। उनका बाज आ जा, नहीं तो इस आग में फेंकेंगे। नमक छिड़को मज़ा इसमें ही आता है। खुदा शाहिद नहीं हाजत मेरे ज़ख्मों को मरहम की। मुझे इसका मुदावा नहीं चाहिए, फेंकने में जल्दी करो ताकि तुम्हें अपनी जुटाई का और मेरी सच्चाई का इल्म हो जाए। जिस तो उनको मनजनीक में उन्होंने डाला, उसको अंग्रेज़ी में शेडूफ कहना चाहिए, जो पुराने वक्तों में खेतों में पानी देने के लिए एक लंबी सी लकड़ी के साथ लोटा बांधते थे, कुएं में उसे से डबो के बाहर निकाल के तो पानी दिया करते थे। उसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं टीकली, तो उसको अंग्रेज़ी में कहना चाहिए शाडूफ। तो शाडूफ लेके उन्होंने उसके अंदर डाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कहा अब भी वक्त है। जिब्रील अमी आए, जिब्रील अमी आके कहने लगे आज कोई बात मुझसे कहनी है तो मुझसे कहो, क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ आप नहीं जा सकते। आपने फरमाया मुझे ये बता, मेरे अल्लाह को मेरी इस हालत ज़ाहिर का पता है कि नहीं? जी पता है। अल्लाह दूर करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? जी कर सकता है। फिर क्यों नहीं करता? का खुदा की मर्ज़ी। अगर खुदा की मर्ज़ी ये है तो फिर तुम परे हट जाओ। तुम्हें क्या पता है कि आज इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। आज वो तफसीर हो रही है, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों लंबे लंबे सजदे करने तो आते हैं, लेकिन इश्क और मोहब्बत की दुनिया में दार पे लटकना तुम्हें नहीं आता। चिपुरसी अज नमाज आशिकाना रकूअ चूँ सियूदश मेहरमाना तबो ताबे यके अल्लाह अकबर न गुंजत दर नमाज पंजगाना।
आशिकों की नमाज का फरिश्तों को क्या इल्म है, वो सजदे करना जानते हैं लेकिन मोहब्बत में तड़पना नहीं जानते। मज़ा आया, जिब्रील अमीन को कहा कि तुम खड़े होकर तमाशा देखो। यही है ना कि तुम वहाँ जा सकते जहाँ मैं नहीं जा सकता, तो जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ अल्लाह तो आ सकता है। अल्लाह के आने जाने में वो वजूद से पाक है, उठने बैठने से पाक है, वो आने जाने से पाक है, लेकिन वजूद तो हर जगह है, कुछ करना चाहे तो कर सकता है ना। अब जनाब उनको उसमें मंजनीक में डाल के फेंक दिया। जब फेंक दिया तो जो रस्सियाँ बांधी हुई थी वो जल गईं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगड़ा। कौम पूरी देख रही है। देखें, जब कौम के ज़मीर पर मुर्दगी का समा हो, उस वक्त इतना बड़ा हादसा देखने के बाद उनको सच्चाई का पता नहीं चला। एक लूत अलैहिस्सलाम जो रिश्ते के भांजे लगते थे या भतीजे लगते थे या मामू लगते थे, कई एक अनवार बताया, लेकिन वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्लोज रिश्तेदार थे। उनके सिवा किसी ने आपने कलमा नहीं पढ़ा। या माई सारा साहिबा जो आपकी बीवी थी, किरदार हो तो ऐसा हो कि बीवी नबी मानने में देर ना करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और मर्द घर में ऐसी ज़िंदगी गुजारे जैसे चोर गुजारते हैं, ये मर्दों की शान के लायक नहीं है। बीवी के साथ बाएतमाद ज़िंदगी गुजारो। अब पहला कदम जो है वो यही है कि नबी को पर पहले कौन ईमान लाया है। जनाब लूत अलैहिस्सलाम लाए हैं, भाई सारा लाई हैं। ये एक मंजर देखने के काबिल था। आग लगी हुई है, सब चीज़ें चल रही हैं, आग भड़क रही है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगड़ता। ये देख के तो कोराम मच जाना चाहिए था, लोगों को धड़ाधड़ कलमा पढ़ लेना चाहिए था। कभी ये मंजर देख कर के भी कौम हिचकिचाती रह गई। इसका मतलब यह है कौम का ज़मीर अगर मुर्दा हो जाए तो उसको जगाने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। एक मंजर को देख के फौरी तौर पर तब्दील नहीं होते। कितना बड़ा मौजज़ा है तारीख़ इंसानी में। आग के अलव में किसी को डाला जाए, ये आज की तारीख़ में ईमान से अपने दिलों पे हाथ रख के ईमानदारी से पूछो अपने दिल से कि क्या ये किसी शख्स की सच्चाई की बड़ी वाज़ेह और बैयन दलील है कि नहीं है। कहानी होती और बात होती। ये तौरात के अंदर है, इंजील के अंदर है, ज़बूर के अंदर जितनी बिब्लिकल साइंसेस हैं, ये दो चीज़ें, एक नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान और दूसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नारे नमरूद में डाला जाना। ये दोनों बातें तमाम बिब्लिकल साइंसेस, ये जिसको लोग बाइबल कहते हैं ना, ये 66 किताबें हैं, एक किताब नहीं है। उन दोनों में इसका ज़िक्र मौजूद है, उन सब किताबों में इन दोनों चीज़ों का ज़िक्र है। तो इन हालात से गुज़र के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूरन उन्होंने उस अंडोले से निकाला। अब उसके बाद वो कहते हैं, यार मेरा इश्क़ नासबूर अब किसी तरह करार पजीर नहीं होता, ये मेरी नाशकेबाई, मैं ख़ाददार पर नहीं, इससे परे भी निकल के जाऊँ ना, ये ठंडी नहीं होती। तो जो अल्लाह को मंजूर होगा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, सुभान अल्लाह, मैं रब की तरफ जा रहा हूँ। रब तरफों से पाक है, इसका मतलब मैं रब की बारगाह में रुजू करता हूँ, मेरा मालिक मुझे हिदायत फरमाएगा। अब जब चल पड़े, आपकी आलिया मोहतरमा ने कहा, जिधर आप जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगी। है ना कोई ज़िंदगी का मौका ऐसा गुजारा हुआ है कि जनाब सारा जो है उनका गुजारा बग़ैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नहीं होता। कोई वफा की होगी, कोई दोस्ती की होगी, एतमाद हासिल किया होगा, इसलिए वो भरा हुआ घर। और आप एक मुक़्तदिर पार्टी के जो बरसर इक़्तिदार जमात थी उस ख़ानदान के आदमी थे। उसको आज के मुहक्किकीन ने तहक़ीक़ किया, उस कबीले का नाम है उर। वो बरसर इक़्तिदार था, उस फैमिली के आदमी थे। तो भरे हुए घर को छोड़ा, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुतबादिल न डेकोरेशन पीसेस हो सकते हैं, न घर हो सकता है, न घर की सहूलतें हो सकती हैं। जिधर इब्राहीम जाएगा उधर ही मैं भी जाऊँगा। अब जिस वक्त वहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल आए, दरियाए फ़रात में से गुज़र रहे हैं, तो पीछे से
ان کے جستجو کرنے والے تعاقب کرنے والی پارٹی آ گئی. انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی زندہ ہی چلا گیا ہے, کیا ہماری جمع مردی ہے, آگ میں جلانا چاہے تو جلا نہیں, اب اس کو ہم مار نہیں سکے, زندہ نکل گئے, راستے سے پکڑ کے لاؤ. جب ان کو جا کے پکڑا, شکل سے ابراہیم علیہ السلام ہے, آپ کی زبان پر اور زبان جاری ہو گئی. وہ جس کو عبرانی کہتے ہیں نا, انگریزی میں اس کو ہیبرو کہتے ہیں, ہیبرو ان کی زبان پر جاری ہو گئی. عبرانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دریا کو عبور کر رہے ہیں, عبور کے دوران ان کی زبان پر اور زبان اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. جب انہوں نے دیکھا یہ بندہ شکل سے تو ابراہیم لگتا ہے لیکن بولی کوئی اور بولتا ہے, ہمیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی بغداد سے باہر کہیں گئے ہی نہیں, تو یہ کوئی اور آدمی ہے. اس وقت وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے, انہوں نے کہا یہ عبرانی بولتا ہے. اب جس وقت وہ اپنی منظر پر, اب دیکھو رب کے ڈیفینڈ کرنے کے طریقے کیا ہیں, صرف زبان کے کلمات جو ہے وہ بدل دیے. اب ان کی جان بچ گئی, آبرو بچ گئی, بیگم ساتھ ہے, اس کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہبرو جاری کر دی. جب شام کی سرزمین میں پہنچے, یہاں آ کے طبیعت میں وہ جو بے صبری اور بے قراری تھی اس کو قرار نہ آیا. آپ اللہ کا پیغام لے کر کے دنیا میں آپ نے سفر کیے. اسی سلسلے میں آپ جا کے مصر پہنچے. مصر کے شہنشاہ کو پتہ چلا اس کی بیگم پوری دنیا کی عورتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جب وہ آیا انہوں نے کہا یہ بیگم تمہاری میں لے جاؤں گا. آپ نے کہا جس نے میرے مالک کی مرضی میں تو رب کی رضا کے لیے آیا ہوں. آپ کو تسلی تھی کہ میرا مالک میری عزت کی حفاظت فرمائے گا. جس کے دین کی حفاظت کے لیے میں نے آگ کے شعلے قبول کیے وہ میری عزت کی حفاظت فرمائے گا. لے کے گیا. اب جب رات کی تنہائی میں ان کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے لگا, آپ نے اس سے نگاہ غضب سے دیکھا, سارا بدن شل ہو گیا. اب جو ہم کہتے ہیں فلاں کی بددعا سے فلاں کا یہ بگڑ گیا, تو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے جیسے یہ ہوا. اس نے کہا آپ اس وقت مجھے معاف کریں, دوبارہ حملہ نہیں کروں گا. آپ نے میں معاف کرتی ہوں, ٹھیک بھی ہو جاؤ گے لیکن تم بے ایمانی سے باز نہیں آؤ گے. معاف فرمایا, ٹھیک ہو گیا. اب بیماری کا آنا اور جانا بندگان خدا کی نگاہ سے اور عطا سے کبھی بنتا ہے کبھی بگڑتا ہے, دونوں باتیں برحق ہیں. پھر حملہ آور ہوا, پھر آزاد شال ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر اسے معافی مانگی, آپ نے دعا فرمائی, پھر ٹھیک ہو گیا. آپ کہا کہ میں اب نہیں حملہ کروں گا. آپ نے تو اب بھی حملہ کرنا چاہتے ہو لیکن میں معاف اس کے بعد نہیں کروں گی. اب تیسری مرتبہ حملہ کیا, پھر وہ شل ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طریقے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں و آسمانوں کے ملکوت دکھاتے ہیں. اب مضارع کا صیغہ دکھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مضارع حقائق میں ماضی کے. جیسا آپ ایک پکچر نہیں بیان کرتے ہو کہ اس کے بعد ایک اور آدمی آ جاتا ہے, وہ آدمی تلوار لے کے دوسرے کو مارتا ہے, حالانکہ یہ بات آپ نے سینمے میں دیکھی ہے, وہ بات گزر چکی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں مضارع حقائق میں ماضی کے. یعنی ہم اسی طریقے سے دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کے ملکوت. اس حالت میں آپ نے ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے بددعا فرمائی, یعنی دعائے ضرر فرمائی. نبیوں کی دعا کے لیے بددعا کا لفظ استعمال کرنے سے اہل علم گھبراتے ہیں, کہتے ہیں دعائے ضرر فرمائی. بندہ مر گیا, دوسرے کو دیکھا اسی حالت میں, اس کے لیے بھی اسی طرح دعا کرنا چاہیے. دعا کی اور وہ مر گیا. تیسرے کو دیکھا, پھر دیکھا کہ وہ مر گیا. اب چوتھے کو دیکھا, اس کے لیے ہاتھ اٹھائے. رب کریم فرمایا اعرض عن هذا یا ابراہیم. سبحان اللہ. سجنا نال گلاں کرنے نے طریقے اور ہونے. بندہ کسی جرگے گل نہ مننا چاہنا ہوا ہے تو دوستہ کی پہلو کچھ آخنا راتی کہ تو اس جرگے چ نہ اچھا, میں گل مننی کوئی نہیں.
رب نے کہا کہ اب یہ بات جو تم کرنا چاہتے ہو میں نے ماننی نہیں ہے، اس لیے عارضاً آدھا ٹل جاؤ اس بات سے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے معراج کی رات ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بدیاں کرتے دیکھا، کہا مولا کریم تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کے گناہ معاف فرما۔ سرکار نے ان کے بارے میں دعائے ضرر نہیں فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے پر اس پر مزید تحقیقات پیش کریں گے۔ جس وقت اب وہ آیا تو اب مائی صاحبہ نے کہا جب تک اپنی بیٹی میرے خامد کو بیوی کے طور پر نہیں دو گے اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گی۔ سیدہ حجرہ کی شادی ان حالات میں ہوئی، جو ہماری دادی ہے جس کے اولاد میں سے ہم ہیں، تمام سادات ہیں، تمام قریش ہیں، وہ حضرت مائی حاجرہ کی اولاد میں سے مائی حاجرہ کو لے کر کے آئے۔ اب اس میں ایک مہمہ بن گیا، مائی سارہ نے اسا تو بیگم مانگ لی اس کی تذلیل کے لیے، وہ تو ہو گئی، لیکن اب سوکن والی تکلیف جو تھی وہ آ گئی۔ ان کا یہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے ہجرت کر کے آئی ہے، اب اگر اس کے ساتھ میں ضد کروں تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو مکے میں چھوڑ دیا اور خود شام میں ٹھہر گئے۔ اب بیوی کے دونوں بیویوں کے پاس جانا آنا ہے، حقوق ازدواج پورے کرنے ہیں، کیا کریں؟ رب نے کہا براق دیتے ہیں، صبح کے وقت یہاں سے سوار ہو کے جاؤ، شام تک وہاں ٹھہرو، اپنے بیوی کے ساتھ رہو سہو، شام کے بعد واپس آ جاؤ۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ انشاءاللہ مزید آنے والے جمعے پر آپ کی خدمت میں یہ تمہید ہے قربانی کی اور حج کی۔ سبحان اللہ، سبحان جس وقت حج کرو گے، قربانی کرو گے، سنیت ابھر کے سامنے آ جائے گی۔ ہم کسی کا رد نہیں کرتے، صرف اپنا مذہب بیان کرتے ہیں تو جھوٹے مذہبوں کا رد خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور جن لوگوں کے پاس اپنی حاجات اصلیہ قطعیہ لا بدیہ سے فارغ، یعنی جو روزانہ کے بستر ہیں، برتن ہیں، مکان ہے، رہائش ہے، سواری کا گھوڑا ہے، اور کام پر جانے آنے کی کار ہے، اور کنوینس کے ذرائع ان کے پاس ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر کسی کے پاس مال اتنا بچتا ہے کہ اس سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہے یا 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کسی اور بزرگ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، حسن و حسین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر درست ہے۔ جو کہتے ہیں ایک کا کام دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس میں اس کا بھی رد ہے۔ کیوں کہتے ہیں زید کے عمل کا بکر کو فائدہ نہیں پہنچتا؟ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ تم ختم کراتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، یہ میت کا کام نہیں، میت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں 2 دمبے لائے گئے، سرنار نے ایک ذبح کرتے وقت فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری آل بیت کی طرف سے ہے، سبحان اور یہ دوسرا دمبا یہ میری تمام اس امت کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، مطلب کرتے سرکار ہیں، اور اس کا فائدہ تمام امت کو پہنچے جو قربانی نہیں کر سکے۔ اس سے ایک تو پتہ چلا آل اور ہے، امت اور ہے، نہیں تو یہ کہنا کہ یہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے ہے۔ اگر امت اور آل 2 چیزیں الگ الگ نہ ہوتی تو یہ جملہ سرکار کبھی نہ بولتے۔ پھر یہ کہ یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اگر زید کے عمل کا بکر کو فائدہ نہ پہنچتا تو سرکار یہ جملہ نہ بولتے، اور یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ قربانی سرکار نے کی، اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچے۔ آج پوری امت اگر اپنے طرف سے قربانی کر کے سرکار کو ثواب پہنچائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ حسنین کریمین کو قربانی پہنچائے، ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا ثواب پہنچائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم الحمد للہ رب العالمین۔